जय जगन्नाथ सांग मैंने जय जगन्नाथ। आशा करछे आपने समस्ते भलरे थिबे। भिडियोटी को आरंभ करिया पूर्व मु समस्त को कहि रखिया पय चाहिबी आज रे भिडियोटी एक स्वास्थ्य संबंधी भिडियो हबो। जेमिति आज रे समय रे वृद्ध पाखर आरंभ करी वयस्क ता सहित शिशु मध्य शिशु मानकर आरंभ करी शिशु वयस्क सबु श्रेणी सबु वर्गर लोक मान पाखरे विभिन्न प्रकार स्वास्थ्य समस्या रही ताहारी मध्यरे एक गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या हूँ श्वास रोग ता सहित छाती रे कफ जमीबा से समस्या को लेकिन आज आम से विषय आलोचना करवा एवं तार किपरि निराकरण करा जाय परिबो से विषय में आम आलोचना करवा। रोगटी को किपरि संपूर्ण भाव में भल करा जाय परिबो, केते दिन लागिबो, किपरि भाव में तार प्रोसेस रही से विषय आम आलोचना करवा। आलोचना करिया पूर्व जड़े मो सहित अच्छा आम ग्रामर जड़े वरिष्ठ व्यक्ति जी कि से एकला नुहति वंश परंपरा अनुसार बहुत वर्ष पूर्व पीढ़ी रु पीढ़ी अनुसार यार चिकित्सा से कर भिडियोटी को संपूर्ण देखापी मु समस्त को अनुरोध करी। ता सहित जदि आपण परिवार मध्य आपण संपर्क आपण ग्राम आपण साही आपण चिन्ह परिचय जेते दूर आपणकर संपर्क अच्छी जदि कहारी भी ये स्वास्थ्य समस्या श्वास रोग थाए ताहले ये भिडियोटी केवल आपण मानक पई आपण चाहिए आपण परिवार वर्ग मध्य ये भिडियो को शेयर करि परिबे ता सहित जहाँ पाख रोग अच्छी ता पाखर पहुँचाई पारे। कारण स्वास्थ्य होची आमर समस्तंकर एक बड़ संपद। स्वास्थ्य बिना जीवन किछि नाही। यदि आपण मैंने चाहते ये रोगर मुक्ति पाइबा तेबे आसंतु ए भिडियोटी को संपूर्ण भाव में बिना स्किप करी देखंतु तेबे आपण जानि परिबे एवं अन्य मानु मध्ये रोगरु भल करि परिबे। चलंतु मो सहित अछंती जने वरिष्ठ नागरिक तांको सहित जाइए आमे कथा हबा। तो सर प्रथम आपणकर परिचय दियंतु तापर हम रोग विषय आलोचना करिया। मो ना हूँ कार्तिक चंद्र विश्वाल, घर नुआपुर, गोपालपुर पाख, बालेश्वर जिला। आम गाँव आम नुआपुर गाँव में यार संपूर्ण चिकित्सा होचे। सर आपण एटा केते वर्ष धरी चिकित्सा चली? मो बापा कहती तांको बापा ये मेडिसिन दौले तांको पाखरु मो बापा जानले, बापा जानला परे तांको पीढ़ी पर पीढ़ी हिसाब रे मु एटा दउछि। माने पाखापाखि 100 वर्ष रु अधिक हबो यार चिकित्सा आम गाँव चली। आ गोटे कथा मुझे कहबी छोट बेले मो मामा कहती मत कुआडे श्वास रोग होता आ मो मध्य यही चिकित्सा ही ये आयुर्वेदिक चिकित्सा ही भल होती। तो केते लोक आसिक केमती लोक आसुचंदी को जगार आसुचंदी? आपणकर आसाम पर्यटन लोक एठु आसंती जे सुनिकी आम ट्रिटमेंट संबंध रे सुनी आसाम एपटर ब्रह्मपुर आपणकर झारखंड ओडिशा तो आसुचंती आ विभिन्न जिल्लार लोक आसंती। कहया गले ऑल ओवर इंडिया रु जो लोक माने जानि चंती माने संपर्क अनुसार जे माने भल होइचंती से माने आउ जण को कहचंती से माने आउ जण को से अनुसार जो लोक माने जानि चंती से माने आठी आसी भल होइचंती। होय तो ए चिकित्सा टिके लोकप्रिय हेई पारि नाही कारण वंश परंपरा अनुसार पीढ़ी चली से आयुर्वेदिक तापरे जो लोक मैंने भल है से अन्य जन को कहले से अनुसार चली। तो सर यही चिकित्सा विषय टिके जनइबे। चिकित्सा विषय चिकित्सा हला डिफरेंस कहबी हमर एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक संबंध रे आगुरु वन डिजीज वन डॉक्टर यही प्रोसीड्यूर चलता। जी आयुर्वेदिक चिकित्सा जो माने करती से माने गोटे रोग पाई स्पेशलिस्ट से चिकित्साटा करते। तो समस्ते गोटे डाक्तर सब रोग देखि पारुचंती तथापि आमर चिकित्सा संबंध रे प्रथमे जो श्वास रोगी आम पाख आसंती सेमानकर जो कफ जमी थाए सेटा को आम जड़ी बूटी माध्यम कफटा बाहर करा जाए। सेथिरे श्वासहारणी जो वृक्ष अच्छी तार पत्र को बटाई दि जाए से माने 10 मिनिट पर वोमिटिंग करी समस्त कफ बाहर करती। तापरे
ସେଦିନ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦିଆଯାଏନି। ସେମାନେ ବି ରହିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୋର ଘର ଅଛି, ସେମାନେ କେହି ରହନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ପଡ଼େ ନାହିଁ କି ରହିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ରହିକି ତାପର ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ସେମାନେ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଏଇ ଜଡ଼ିବୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ବାହାରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବାକୁ ହୁଏ। ମୋର ମାଲକାନଗିରି MV47ରୁ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆସେ, ଆପଣଙ୍କର ଢେଙ୍କାନାଳ କେଉଁଝରରୁ ବି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଆସେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇ ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ, ଚୁଲିରେ, କାଠ ବର୍ତ୍ତନରେ, କାଠ ଚାମୁଚରେ। ଏଟାକୁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ପୁରା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ଆମ ପରିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। କରିସାରିଲା ପରେ ସେ ମେଡ଼ିସିନ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ। ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମାନେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ମାନେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟିଏ, ତା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ଜଣେ ଆମ ବୟସ୍କ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତାକୁ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବୟସ୍କ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ? ମାନେ କୋଉ ଏଜରେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଉ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ଅବସ୍ଥା ଆସିଗଲାଣି, ଏ ଯେଉଁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ଶ୍ୱାସ ରୋଗର ବହୁତ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟପେୟ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଧୂଳି ଧୂଆଁରୁ ଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଆଗରୁ ଯେଉଁଟା 3 ଡୋଜ୍ ଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 10-12 ଡୋଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛୁ। ଆମର ଡୋଜ୍ ମାନେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା କିମ୍ବା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଭଳିଆ ନୁହଁ, ଏଲୋପାଥିକ ଭଳିଆ ନୁହଁ। ଆମର ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକକୁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ତାପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁପାନ ତିଆରି କରୁ। ଆଉ ରୋଗୀ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ତିଆରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ କେତେ ଭାଗ ମାପ ଦିଆଯିବ ଆମେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଉ। ଆଉ ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ପାଇଁ କ'ଣ ଭାଗ ମାପ ନିଆଯିବ, ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରି ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। କେତେ ଲୋକ ଭଲ ହେଇକି ଗଲେଣି ଏଠୁ? ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକ ଭଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କେତେ କ'ଣ ହିସାବ ଦେଇପାରିବି? କୋଭିଡ ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଥିଲେ। ହଁ, ମୁଁ ବି ଶୁଣିଥିଲି କୋଭିଡ ସମୟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିକି ସାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଭଲ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ନିଜେ ଛୋଟବେଳେ ଭଲ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ଏ ଚିକିତ୍ସା ଉପରେ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଯିଏ ନିଜେ ଭଲ ହେଇଥିବ ତାର ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ଆଉ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି, ନା ସାରଙ୍କର ଏଇ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କାରଣ ଆଜିର ଏଇ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ମାନେ ଶ୍ୱାସ ରୋଗ ଜନିତ ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ବା ଛାତିର କଫ ଜମିବା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରାୟତଃ ମୁଁ କୁଆଡେ ଦେଖି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ନିଜେ ଭଲ ହେଇଛି ଏଇଠି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ? ଚିକିତ୍ସା ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ପଦ୍ଧତି ଇଏ, ଆଜ୍ଞା, ପାତଞ୍ଜଳିକ ସମୟରୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏସବୁ ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆମର କଫ ଏଲୋପାଥିକରେ ହେଲା, କଫକୁ ଦବେଇବା ଇନହେଲର ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା କଫଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଇନହେଲର ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଆଜି ନେଲେ ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଦିନ 2 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଟାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡେ, ଇନହେଲର ପାଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କଫଟାକୁ କେମିତି ବାହାରକୁ ପୁରା କଢା ଯାଇପାରିବ, ଇନହେଲର ବ୍ୟବହାର ସେ ପରେ କରିବ ନାହିଁ, ସେଇଭଳିଆ ଚିକିତ୍ସା ଏଠି କରାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏ ଚିକିତ୍ସା ବିଷୟରେ? ଏ ଚିକିତ୍ସା ତ ଆମର ବାପ ଗୋସାପ ବେଳୁ ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ। ଆମର ଏଠି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆଡ଼ଭାର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁନା। ଜଣେ ଲୋକ ଭଲ ହେଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଇ ଭାବଧାରାରେ ଆମର ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଏବେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଟିକେ ଏଇ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲୁ, କାରଣ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଉପକାର ପାଇଁ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆସି ଜାଗାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ।
ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ଲୋକେସନ ହେଉଛି ନୂଆପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବାହାନଗା ବ୍ଲକ, ନୂଆପୁର କଲ୍ୟାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ। ଆଗରୁ କଲ୍ୟାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା, ଏବେ ତ ସେଠିକ 5-6 ବର୍ଷ ଧରି ଆମର ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ସମସ୍ତେ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆସିଲେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ମତେ ମେସେଜ କରିବେ, ନହେଲେ ମୋ ସାର୍ଙ୍କର ନମ୍ବରକୁ ମେନସନ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେ ନମ୍ବର ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ନଚେତ ମୋ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ବି ମୁଁ ଆଣି ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଆଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ସବୁଠାରୁ କଥା ଯେ କି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ, ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏସବୁର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବନି। କେବଳ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦରେ ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି ନେବେ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା, ବଟ୍ ଆପଣ ରହିବା ଖାଇବା ଏବଂ ଭଲ ହବାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଦେବେ ଏବଂ ଭଲ କରି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠୁ ବିଦାୟ ଦେବେ। ନା କଣ ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ସେ ଜଡିବୁଟି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିପାରିବା କି? ସେ ଜଡିବୁଟି କଣ ବା କୋଉଥିରେ ଅବଶ୍ୟ ତିଆରି? ଏଠି ନାହିଁ, ଦେଇପାରିବି। ଆପଣଙ୍କର ମାଲକାନଗିରିରୁ ଯେଉଁ ଜଡ଼ିବୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଜେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସେ ମାଲକାନଗିରିରୁ, ଆଉ ଶୁଣ୍ଠି ଆସେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଏମିତିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାଲଚିନି, ଆପଣଙ୍କର ଲବଙ୍ଗ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ପିମ୍ପୁଳି, ଏଭଳିଆ ବହୁ ଜଡ଼ିବୁଟିର ମିଶ୍ରଣ, ଚେର ଏବଂ ଫଳ, ମରିଚ, ଗୁଲମରିଚ ଏମିତିଆ ଦିଆଯାଇ ଗୋଟେ ଘିଅରେ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଘିଅରେ ତାର ଲିକ୍ୱିଡଟା ହେଲା ଘିଅ, ଅରିଜିନାଲ ଗାଈ ଘିଅ। ଯୋଉ ଗାଈ ଘାସ କୁଟା ପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଖାଉନଥିବ, ଆମେ ସେମିତିଆ ଗାଈକି ସଂଗ୍ରହ କରୁ। ସେ ଗାଈର ଘିଅ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିକି ଏଇ ଯେଉଁ କିଣା ଘିଅ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁନା। ତାପରେ ସେଇ ଘିଅରେ ଔଷଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ହେଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦଉ। ସାର୍ ଏଇ ଯୋଉ ବନେଇବା ପଦ୍ଧତିଟା କହିଲେ, ସେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ବା ସେ ଲିକ୍ୱିଡ ଆପଣ ବନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି ନା ରୋଗୀ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ବନା ଯାଇକି ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ଦିଆଯାଏ? ରୋଗୀ ଆସିଲା ପରେ ତାର ବୟସ ଆଉ ଦେହର ଓଜନ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ମେଡିସିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ବଜାରରୁ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଗୁଡା ଖାଉଛୁ, କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ତାହା ବନା ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ମେଡିସିନ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଏକ୍ସପାୟରି ଡେଟ୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଠିକ ଟାଇମ ଅଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣ ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଅନୁସାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର କଣ୍ଡିସନ ଅନୁସାରେ ମେଡିସିନ ବନାଯିବ, ଲିକ୍ୱିଡ ବନାଯିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ କଣ ସାର୍? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ବି ସେ ମେଡିସିନ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ ସେ ଖାଇପାରୁଛି, ଜଣେ 60 ବର୍ଷର ବୃଦ୍ଧ ବି ସେଟାକୁ ଖାଇପାରୁଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା, ତା ସହିତ ଛାତିରେ କଫ ଜମିବା, ଛାତିରେ କଫ ମଧ୍ୟ ୱାଶ କରାଯାଏ, ହଁ ସାର୍? କଫଟା ବାହାର କରିଦିଆଯାଏ ଟୋଟାଲ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଢମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ସେଇଥିରେ ଆପଣ କଫ ବାହାର କରିବେ। ଆପଣ କଫ ବାହାର କରାଯାଇକି ଆପଣ ଦେହରେ କୋଉ ଟାଇପରେ ଅଛି ଆପଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କୋଉ ଭଳିଆ କଫ ଜମିକି ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ରୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ୱାସଜନିତ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓଟିକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରି ଯଦି ଦେଖିଥିବେ ତେବେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଆପଣ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମୋର ଆଶା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସାର୍ଙ୍କର ସେଇ ଚିକିତ୍ସା କକ୍ଷ, ଯେଉଁଠି ସାର୍ ସେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ତା ସହିତ ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାମ ଅଛି, ଯୋଉଟା ହଉଛି ନୀଳାଚଳ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଏଇଠି ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶିଖନ୍ତି। ଆମେ ତ ସେତେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବାନି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଜଡିବୁଟିକୁ ନେଇକି ସାର୍ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ଜଡିବୁଟି ମୁଁ ଆଣିକି ଖୋଲିକି ରଖିଯିବି ଏଇଠି। ସେଇ ହଉଛି ସେଇ ସବୁ ଜଡିବୁଟି ଅଛି, ବହୁତ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅଛି, ଜଡିବୁଟି ଅଛି ସବୁ। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ହାଣ୍ଡି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ଏସବୁର ତାର ପ୍ରୋସେସ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ବନାଯାଏ। ବନା ସରିଲା ପରେ ଯାଇକି ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ଘିଅ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପୁରାପୁରି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଘିଅ। ଆଜିକାଲି ଯୋଉ ବଜାରରେ ଯୋଉ ଘିଅ ମିଳୁଛି, ସେଇ ଘିଅ ଗୁଡିକ ସବୁ ଗୁଡାକ ଭେଜାଲ, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଅରିଜିନାଲିଟି ନାହିଁ। ଇଏ ପୁରାପୁରି ଅରିଜିନାଲ ଘିଅ ଅଛି। ତା ସହିତ ଇଏ ସବୁ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡିବୁଟି, ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଡିବୁଟି ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତି ତେବେ ଯାଇକି ହିଁ ଆପଣ ଆର ସବୁ ପ୍ରକାର ଜାଣିପାରିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଭଲ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସେଇ ରୁମ୍, ଯେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ସାର୍ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ରହିବା ଖାଇବା ସୁବିଧା, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ,
ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆସିକି ଭଲ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମେନସନ କରିଦେବି, ଆପଣ ସେଇ ନମ୍ବର ଅନୁସାରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ମତେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆଣି, କାରଣ ଆମ ନୂଆପୁର ଗାଁର ପ୍ରଥମ ଘର ହଉଛି ଆମ ଘର, ତ ସେଠିକି ଆସିଲେ ଆମ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ମୁଁ ଆଣି ସାର୍ଙ୍କ ଘର ପରେ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଛାଡି ଦେଇଯିବି। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।